Let us continue today's class with square root of rational numbers. Last class we have studied. Square root of rational numbers can be find out using the method square root of numerator by square root of denominator. Similarly, square root of product of two numbers that is in the form of root AB. We can write it as root A into root B. Okay, for example. 81 into 16 ആണ്. Root of 81 into 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ usually what you have to do? First you need to multiply 81 into 16 അല്ലേ? അപ്പോൾ you will have a large number ആണ്. Then what you have to do? Using square method of square roots, what you have to find? Square root of the product കാണണം. For that is too difficult for us അല്ലേ? So for the same what we are doing is we are splitting the numbers into root 81 into root 16, giving root to both the numbers. Giving root to both the numbers. So root 81 as 9 ആണ്, root 16 as 4 ആണ്. The same is applicable only in case of division and multiplication ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ root of a divided by b എന്നുള്ളതിനാണ് ടീച്ചർ എന്താ എഴുതിയത്? root a by root b എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയത്. ഇപ്പോൾ root of ab equal to means a into b എന്നാണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. root a into root b എന്ന് എഴുതി. Suppose same question is root of a plus b or root of a minus b ആണെങ്കിൽ you can't write it in the form root a plus root b no, root a minus root b no, possible അല്ല. Okay, possible only for rational numbers. Rational എന്ന് പറയാൻ കാരണം p divided by q or p by q format ആണ്. അതുപോലെ ഇത് p into q or a into b form ആണ്. So when it is of the form root of a plus b or root of a minus b, you can't express in the form of root a plus root b no, root a minus root b no, can't express. So remain the same in your mind. There is nothing is given to you. Another case, square root of numbers which are not perfect squares. What we do? Already when we are studying case of division, sometimes we can see that our remainder is 0. Sometimes we will have something left over. That is called our remainder. Right? So when remainder is there, what do you do to continue division? What do you do to continue division? There comes the role of decimals. Okay, there comes the role of decimals. We have to introduce decimal there. Okay, first we will put decimal point. Then we will insert how many zeros are required by us on the right side of the remainders. Then we will continue the division up to 2 places of decimal, up to 3 places of decimal according to the question. Isn't it? Same method here also we are applying. We know the way to find square root, isn't it? And if the given number is not a perfect square, what we do? We will continue the process by keeping decimal point. Okay, and correct up to 2 decimal places. Okay, they asked you to find maximum up to 2 decimal places enough. Okay, and teacher has taken a question, for example, root of 4025. When I have the same question in case of finding square root using ones and tens digit, already you people told this is not a perfect square, isn't it? That's why teacher has taken the same number here itself, root of 4025. And where 2025 is not a perfect square ആണ്. 4025 is not a perfect square ആണ്, already understood ആണ്. Okay, if you didn't if you can't understand, no problem arises. By doing you can see the same. So let us start. Okay, ready? Let us begin the process. 4025 long division ആണ്. ടീച്ചർ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 4025 done. Before starting, pair the numbers. Either using brackets ആവാം അല്ലെങ്കിൽ lines ആവാം കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഇവിടെ bar ആണ്, place bar over each pair ആണ്. അപ്പോൾ 25 as a group, starting from right to left ആണ് bar കേട്ടോ. അപ്പോൾ 25 as a group, 40 as a group ആണ്. Now think about 40 is nearly equal to square of which number? 6ന്റെ ഇതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 6 into 6 is giving nearly up to 40 ആണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ 436 തരും. Subtract. After subtraction we have 4 ആണ് അല്ലേ? Usual divisionൽ you have to bring down next digit ആണ്. But here pair wise ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ 25 ആണ് പോകുന്നത്.
425 ആണ്. 425 ഈസ് അവർ ന്യൂ ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ന്യൂ ഡിവൈസർ വേണം. വാട്ട് വി ഡു ടു ഫൈൻഡ് ഡിവൈസർ? ഡബിൾ ദ പോർഷൻ എന്നാണ്. 6നെ 12 ആക്കി. Then a dash. Same dash on the top also. അല്ലേ? സെയിം ഡാഷ് ടീച്ചർ ടോപ്പിലുണ്ട്. വൈ? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 425 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 4 ടൈംസ് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം 12 into 4 എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ 48 ആണ് വരിക അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് വൈ ടീച്ചർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് 3 ആണ് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഇവിടെ ബ്ലാങ്കിൽ 3 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 3 ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്നാണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് കേസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വി ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 3 കൂടെയാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. 9, 6, 3 എന്നാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ 369 എഴുതി. 369 എഴുതി. നൗ സബ്ട്രാക്ട്. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ 15 മൈനസ് 9 4 ആണ്. 11 മൈനസ് 6 5 ആണ്. 3 മൈനസ് 3 0 ആയിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു റിമൈൻഡർ നോട്ട് 0 ആണ് അല്ലേ? റിമൈൻഡർ നോട്ട് 0 ആണ്. There is no pairs remaining for us to bring down. ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പെയറും ഇല്ല. വാട്ട് വി ഡു? ടീച്ചർ റോൾ അല്ലേ? റോൾ ഓഫ് ഡെസിമൽ. എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്? ടീച്ചർ ഇവിടെ 3 ഇടാൻ മറന്നു കേട്ടോ. 3 ഓൺ ദ ടോപ്പ്, 3 ഹിയർ അല്ലേ? ഇനി ഡെസിമൽ ഇട്ടോളൂ. ആഫ്റ്റർ കീപ്പിംഗ് ദ ഡെസിമൽ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സീറോസ്. ബട്ട് ഹിയർ വി നീഡ് പെയർ വൈസ് വേണം നമുക്ക് അല്ലേ? 1 0 എന്നല്ല എഴുതണ്ടേ. എത്ര സീറോസ് വേണം ഇവിടെ? പെയർ വൈസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് 0 എന്നാണ് കേട്ടോ. പെയർ വൈസ് സീറോസ് ആണ്. അപ്പൊ 5400 കിട്ടി. അപ്പൊ ന്യൂ ഡിവൈസർ എത്രയാവും ഇപ്പോ? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് 6 അലോൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ വി റോട്ട് 12 ആൻഡ് എ ഡാഷ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് 63 ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡബിൾ 63 എന്നാണ്. 63യുടെ ഡബിൾ ആണ്. 63യുടെ ഡബിൾ എത്രയാ? 126 ആൻഡ് എ ഡാഷ്. ആ ഡാഷ് ടീച്ചർ ഇവിടെയും ഫിൽ ചെയ്തു അല്ലെ? ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ നിയർലി 54ഉം 12ഉം നോക്കൂ. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 12 4s are 48 ആണ്. പക്ഷെ 12 5s 60 വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ 1 2 6 ആൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 4 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. 4 4s are 16, 1 ബാലൻസ്. 6 4s are 24 plus 1 25. Then 4 2s are 8, 8 plus 2 10. അപ്പൊ 1 ആണ്, 5 ആണ്. അപ്പൊ 5 0 5 6 എന്ന് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് യൂഷ്വൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണ ഡിജിറ്റ് 4 ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ. 9 മൈനസ് 5 4 ആയി. ഇവിടെ അപ്പോ 3 വന്നു. വീണ്ടും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ആൾറെഡി വി കെപ്റ്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് നോട്ട് ഓൺലി 1 0. ഹൗ മെനി സീറോസ്? 2 zeros വേണം കേട്ടോ. ഇത് റഫ് വർക്ക് കോളാണ്. നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ. ഇനി ടീച്ചർക്ക് ന്യൂ ഡിവൈസർ വേണം. ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ന്യൂ ഡിവൈസർ എത്രയാ? 634 ആണ്. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഡെസിമൽ എടുക്കരുത്. വെൻ യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഡിവൈസർ അവോയ്ഡ് ദ ഡെസിമൽ ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ ഡിജിറ്റ് ടുഗദർ എന്നാണ്. അപ്പൊ 634 ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിനെ 1268 ആൻഡ് എ ഡാഷ് എഴുതിയാൽ മതി. 68 ആൻഡ് എ ഡാഷ് എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം ഇതിനെ ഡബിൾ ചെയ്യും. 4 2s are 8 ആണ്. 3 2s are 6 ആണ്. 6 2s are 12 ആണ്. ഇനി സെയിം മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇവിടെ 12 ആണ്, ഇവിടെ 34 ആണ് അല്ലെ? 12 3s are 36 ആണ്. അപ്പൊ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചർ ഇവിടെ 2 എഴുതി, ഇവിടെ 2 എഴുതി. ഇനി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. 2 2s are 4, 8 2s are 16, 6 2s are 12 plus 1 13, 2 2s are 4 plus 1 5, 1 2 is 2. ഫിനിഷ്ഡ് ആയില്ലേ? ഇനി റിമൈൻഡർ കണ്ടു നിർത്തിക്കോളൂ. 6, ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 9. You can finish because correct up to 2 places enough to us. So correct up to 2 places of decimal ആണ്. And if you are not ready to do up to 2 places of decimal, at least get the answer up to 1 place of decimal. Did you get the idea? You just need the idea only because that is not necessary for you, because in the course book
checkpoint questions, they haven't mentioned such a question. Okay, only easy questions are given to you, but you should know. So one more question teacher will explain, then let us move to some other question. Okay, let us do the other one. So let us consider a small question of the form 170. Small number 170. Applying the same method, finding square root, correct up to 2 decimal places. Why? Because 170 ending with 1 0 ആണ്, odd number of zeros ആവുമ്പോൾ it is not a perfect square എന്നാണ് അല്ലേ. So let us see the method 170 എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യം ഒരു പെയർ ചെയ്തു, 1 മാത്രമാണ് ടീച്ചർക്ക് പെയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ അല്ലേ, കാരണം 1ന് ഇതില്ല, ബാക്കി റിമൈനിങ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ 1 ആണ് ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയർലി പോസിബിലിറ്റി ഏത് തന്നെയാണ്, 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എത്രയായി, 0 ആയി അല്ലേ. ആൻഡ് ടീച്ചർ ആൾറെഡി ടോൾ യു വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ 70 കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ. അപ്പൊ ന്യൂ ഡിവൈസർ വേണ്ടേ, ന്യൂ ഡിവൈസറോ ഇപ്പൊ കോഷ്യന്റ് ഏതാണോ ഡബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ 1ന് പകരം നമ്മൾ 2 എഴുതി, ഡാഷ് എഴുതി, ആ സെയിം ഡാഷ് ടീച്ചർ ഇവിടെയും ഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ 70 കിട്ടും വേണം. അപ്പൊ ഏതാ പോസിബിലിറ്റി, ഞാനേ നോക്കി നോക്കൂ, 3 അല്ലേ. 2 7 കൂടെ റിലേഷൻ എന്താ, 2 into 3 ആണ് 6 അല്ലേ. അപ്പൊ ടീച്ചർ അവിടെ 3 ഇട്ട് നോക്കട്ടെ, 23 3 ഇട്ടു ടീച്ചർ. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക, 69 ആണ് അല്ലേ, പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ 3 ഇവിടെ എഴുതി, ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതി. അപ്പൊ 69 കിട്ടി. ടീച്ചർക്ക് ഏത് തന്നെ വന്നത്, 1 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ റിമൈൻഡർ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ടീച്ചർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടു, ഒരു 0 അല്ല, പെയർ ഓഫ് സീറോസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി ടീച്ചറുടെ കോഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ 13 ആണ് കോഷ്യന്റ് അല്ലേ. ആ 13നെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരിക, 26 ആൻഡ് ഡാഷ് വരും. ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് എടുത്തു അല്ലേ. ഇനി ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോം മെത്തേഡ് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ 2 എടുത്തു ടീച്ചർ, ഇവിടെ 10 എടുത്തു. അപ്പൊ 2ഉം 10ഉം തമ്മിൽ 5 ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ, 5 ടൈംസ് ആണ് 10, 2 into 5 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ 26 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, 4 എടുക്കാം. 5 വേണ്ട, നമുക്ക് 4 കൊടുത്തു നോക്കാം. 26 ഒരു 4 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, ഇൻറ്റു 4ഉം ചെയ്തു. 4 4s are 16, ഒരു 4 ഇവിടെ ബാലൻസ് കൊടുത്തു. 6 4s are 24, 24 plus 1 25, ബാലൻസ് 2. ഇപ്പൊ 10 ആണ് വരുന്നത്. അവൾ മോറായി അല്ലേ, മോർ നമ്പർ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റി പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, 2 ടൈംസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. 2 ടൈംസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായി നോക്കൂ, നമ്മൾ സോറി ടീച്ചറെ മറന്നുപോയി, ഇവിടെ 26 ആ നമ്പർ അല്ലേ, ഇവിടെ 100 ആണ്. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ 26ന്റെ അവിടെ 1 ഇട്ടു എന്ന് വെക്കുക. ഓക്കെ, 26ന്റെ അവിടെ ടീച്ചർ 1 ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പർ എത്രയായി, 261 ആയി. നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് എത്രയാ, 100 ആണ്. പോസിബിൾ ആണോ, അല്ല. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിജിറ്റ് ഏതാ, 0 ആണ് ടീച്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ 0 ഇട്ടപ്പോ ഫുൾ 0 ആയി, പ്രോഡക്റ്റ് റിമൈൻഡർ വീണ്ടും 100 വന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വീണ്ടും ഒരു പെയർ ഓഫ് സീറോസ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ 130 ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ 130 മാറിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് 260 ആൻഡ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടു അല്ലെ. ഇനിയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ 4 ആണോ പറ്റാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2604 into 4 എടുത്തപ്പോ 16 ആയി. 24ല് 6 4s are 24ല് 2 ബാലൻസ് 10 വന്നു. അപ്പോഴും നമുക്ക് 10,416 ആ വരുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 10,000 വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പോസിബിലിറ്റി ഏതാണ്, 3 ആണ് പോസിബിൾ ആയ നമ്പർ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. 3 3s are 9, 3 into 0 0, 3 into 6 18 ആണ്, 1 ബാലൻസ്. 3 2s are 6, 6 plus 1 7 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. 3 2s are 6, അതിന് 7 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വേണം ഒന്നുകൂടെ നോക്കണു, 9 18 7 കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി റിമൈൻഡർ കണ്ടുവയ്ക്കൂ. ഒരു തവണ 9 ടൈംസ്, 1 ടൈം, 2 ടൈം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ. അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയ, നിയർലി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 169 ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് 13 ആണ് എന്നറിയാം. അപ്പൊ 170 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 13 വേണം, ആൻഡ് വളരെ ഈക്വൽ വേണം അല്ലെ, ഒരു ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കൂ, 13.03 ആണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓൺലി. Okay, our teacher already told you, no needn't want to give more importance to this, but you should know this one. Okay, is it clear? Let me move to the other one. Now we are going to consider square root of decimal numbers
but they are perfect squares ആണ് കേട്ടോ. Perfect squares, but they are given in the form of decimals ആണ്. So how can we find the square root? For example, 72.25 is given to us. Root of 72.25 ആണ് number. Needn't bother about the sake. The thing is simple. The 72.25 എന്നുണ്ട്. We have two parts ആണ് ഇവിടെ. We have two parts ആണ്. First part is called whole number part ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. And this is called decimal part ആണ്. രണ്ടെണ്ണത്തിനും pairing is entirely different ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 72 മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ടീച്ചർ told you from word to word you have to move. Start pairing from your right hand side to left hand side എന്നാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ 72 പെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഡെസിമലിന്റെ കേസിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോർ യുവർ കേസ് രണ്ടും പെയർ വൈസ് ഡിജിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം അറൈസസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാനും കഴിയും. നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനും പോവാണ്. സപ്പോസ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ദ 136.253 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യു ടേക്ക് 136 ഫസ്റ്റ് അല്ലെ. 136 ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 36 ഒരു പെയറുമായി 1 ഒരു പെയറുമായി. പക്ഷേ ഡെസിമൽസ് കേസിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയാണോ? 53 2 ആണോ? നോ. 25 എന്നൊരു പെയറും 3ക്ക് പെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 0 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 30 എന്നൊരു പെയറുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. 136.253 ആണെങ്കിൽ 25 ഒരു പെയർ, ദെൻ 3ക്ക് ഒരു 0 കൊടുത്തിട്ട് 30 ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. യു നീഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ മോർ അബൌട്ട് ഡെസിമൽസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം അറൈസസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് us start. 72 എടുക്കൂ. 72 മീൻസ് നിയർലി സ്ക്വയർ നമ്പർ ആരാ? 8 ആണ് അല്ലെ. 64 വരുന്ന 8 ആണ്. 8 8s are 64 ആണ്. ബാലൻസും 8 ആണ്. റിമൈൻഡർ നമുക്ക് 8 കിട്ടി അല്ലെ. 8 അല്ല യെസ്, ബാലൻസ് 8 കിട്ടി. ഇനി ഡെസിമൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ബിഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ പെയർ ദർ ഇസ് എ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ്. വാട്ട് വി ഡു? കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ കോഷ്യന്റ് അല്ലെ. ദെൻ ബ്രിങ് ഡൗൺ 25. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ഇപ്പോ 8 25 കിട്ടി. ആൻഡ് ആൾറെഡി വി ഹാവ് 8 ഓൺ ദ കോഷ്യന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇടണം? 16 ആൻഡ് ഡാഷ് ആണ് അല്ലെ. ആ സെയിം നമ്പർ ഇവിടെ ഇടണം. ഇനി നോക്കൂ, എൻഡിങ് നമ്പർ ഏതാ? 5 ആണ് അല്ലെ. എൻഡിങ് നമ്പർ 5 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിട്ടും? 5 അല്ലേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ 5 തന്നെ എഴുതി നോക്കുകയാണ്. ഇനി അതല്ല, ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ്. ഇവിടെ 16 ഉണ്ട് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ, ഇവിടെ 82 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 16 into 5 ആണ് നിയർലി 82 വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ 5 ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ 5 നോക്കി നോക്കൂ, പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. 5 5s are 25, ബാലൻസ് 2. 6 5s are 30, 30 plus 2 32, 3 ബാലൻസ് ആണ്. 155, 5 plus 3 8 ആണ്. കറക്റ്റ് പോസിബിൾ ആയി. അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയായി? 8.5 ആയി. സപ്പോസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലെറ്റ് us കൺസിഡർ വൺ മോർ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുക. റൂട്ട് ഓഫ് 79.21 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം. 79.21 ആണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ 79.21 എടുത്തു. 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം അറൈസസ് ആണ്. 79 നിയർലി ആരുടെ സ്ക്വയറിന്റെ അടുത്താ? 8 തന്നെയാണ്. 64 ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഡിഫറെന്റ് ആവും. 15 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി 21 താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ബിഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് 21 അതാ ഒരു ഡെസിമൽ കിട്ടും. ഇനി ടീച്ചർ 16 എടുത്തു. ഇനി നോക്കൂ, എൻഡിങ് നമ്പർ ആരാ? 1 ആണ് അല്ലെ. വിച്ച് നമ്പർ സ്ക്വയർ ആ നിയർലി 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് തരിക? എയ്തർ 1 into 1 തരും ഓർ 9 into 9 തരും. അപ്പൊ ടീച്ചർ 9 ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ. 9 9s are 81 ആണ്. ബാലൻസ് ടീച്ചർക്ക് 8 ഉണ്ട്. 9 6s are 54, 62, ബാലൻസ് 6 ഉണ്ട്. ബാലൻസ് 6 ഉണ്ട്. 1 9 is 9. 9 plus 5 എത്രയായി? 15 ആയി. കറക്റ്റ് 0 കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ our answer is 8.9 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഗെയിം.